Good morning, friends. Today I discuss about the next CET topics, that is the ray optics. Ray optics is firstly divided by the two sections, that is a reflection of light and refraction of light. Refraction of light, refraction of light. So this phenomena we discuss in a लास्ट इयर दॅट इज 11ला आपण हा फिनॉमिना डिस्कस केलाय. त्याच्यामध्ये जे इम्पॉर्टंट सेक्शन जे आहेत ते आपण सगळी वन बाय वन इथे डिस्कस करूयात. ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट अँड रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट्स. आता रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन मध्ये काय डिफरन्स आहे तो आपण अगोदर समजून घेऊया. तर लाईटचं रिफ्लेक्शन म्हणजे काय? लाईटचं रिफ्लेक्शन, व्हेन लाईट इज इन्सिडेंट ऑन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, देन light comes back in same medium. This phenomena is called as a reflection of light. Just we imagine that this is a boundary between two media. This is the XY surface and this is a boundary or interface, XY interface. This is a boundary between two media. This is a medium first and this one is a medium second. If you draw the normal on the surface and when light is incident from first medium to the second medium on this interface, but light does not travel in second medium, light reflects back, that is light comes in same medium, light त्याच medium मध्ये परत काय येते, return back येते. This phenomena is called as a reflection of light. Okay, suppose P is an incident ray, Q is a reflected ray, this is a normal ray, N dash. So normal ray and incident ray, the angle between normal ray and incident ray is called as angle of incidence. Angle between normal ray and reflected ray is angle of reflection. This is original path of incident ray. Then angle between reflected ray and original path of incident ray is called as angle of deviation, delta. Nantar the angle between interface and incident ray, it is called as an angle of glassing. Okay, this is an important phenomena. हा तुम्हाला known असणं गरजेचं आहे. आता बघा, आपल्याला सुरुवातीला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बघायचे. तर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तर सिंपल आहे. तर incident first law, that is incident ray, normal ray and reflected ray lies in same plane. This incident ray, normal ray आणि reflected ray हे एकाच प्लेन मध्ये असतात. नंतर angle of importance, that is angle of incidence is equal to angle of reflection. This is second law. Angle of incidence equal to the angle of reflection. आणि fourth one, आता तुम्ही incident ray ची velocity घेतली आणि वेवलेंथ घेतली आणि रिफ्लेक्टेड रे ची वेलोसिटी आणि वेवलेंथ घेतली तर ह्या काय मिळते तुम्हाला सेमच मिळेल. दॅट इज द वेवलेंथ अँड velocity of incident ray and reflected ray are same. These are the three important laws of reflection. Now next, that is importance refraction of light. तर आता रिफ्लेक्शन बघितलं तर लाईटचं रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय. ओके, आता लाईटचं रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, the phenomena of bending of light when light is come from one medium to the other medium. लाईट ज्यावेळेस एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जात असताना ती बेंड होत असेल त्या फेनॉमेना म्हणतो आपण रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. काय म्हणतो, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. याची दुसरी डेफिनेशन आहे, when velocity of light it changes when light is travel from one medium to the other medium किंवा सेकंड मीडियम. लाईट ज्यावेळेस एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जात असताना ती जर वेलोसिटी चेंज होत असेल तर त्याला म्हणतो आपण refraction of light. Okay, so concentrate again. This is a XY interface. This is a normal to the normal ray on XY plane. तर आता बघा XY interface वरती आपण एक नॉर्मल रे काढला. इथे परत आपण एक लाईट इन्सिडेंट करतोय. ओके, दिस इज द इन्सिडेंट रे. अशा पद्धतीने लाईट याच्यावरती इन्सिडेंट केली या इंटरफेस वरती. अगेन दिस इज अ P. नंतर ही लाईट जी आहे तिचा हा ओरिजिनल पाथ आहे. म्हणजे लाईट काय होते, इथं बेंड होते. ओके, आणि अशा पद्धतीने काय होते, ह्या XY इंटरफेस वरती इन्सिडेंट झाल्यानंतर ज्यावेळेस ती सेकंड मीडियम मध्ये येते, ह्या दिस इज फर्स्ट मीडियम अँड दिस वन इज सेकंड मीडियम, त्यावेळेस ती काय होते, बेंड होते. ओके, तिचा पाथ चेंज होतो. दिस फेनॉमेना इज कॉल्ड एज अ रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. अगेन नॉर्मल रे आणि इन्सिडेंट रे मधला अँगल, दिस अँगल ऑफ इन्सिडन्स. नॉर्मल रे आणि रिफ्लेक्टेड रे यांच्यामधला अँगल, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. ओके, नंतर ओरिजिनल पाथ ऑफ इन्सिडेंट रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे याला आता आपण अँगल ऑफ डेव्हिएशन असं म्हणतो. सो दिस इज अ फेनॉमेना. पण लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन काय ते आपण इथे समजून घ्या. लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन, law of refraction.
law of refraction. First law is same as the reflection law, that is incident ray, normal ray and refracted ray. Suppose Q is refracted ray, lies in the same plane, एकाच plane मध्ये असतं. Okay. Second, that is Snell law. Second law, that is a Snell law. When light is incident on the pair of two media, interface between two media, then the ratio of sine angle of incident to the sine angle of refraction will be constant. This is the simple statement of the Snell law. Snell law काय सांगतोय? ज्यावेळेस तुम्ही लाईट दोन मीडियमच्या इंटरफेस वरती इन्सिडेंट करतात त्यावेळेस the ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction is constant, that is sin I upon sin R is equal to constant, and this constant will be called as a refractive indices. Refractive indices, that's constant आपण refractive indices असं म्हणतो. आता हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा करतो आपण? ज्यावेळेस लाईट एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जात असते त्यावेळेस हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स करतो आपण सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम. ओके, सो वी सिंपली written as this equation sin I upon sin R is equal to refractive index of second medium to first medium. Okay, so this is a phenomena second medium to first medium, याला आपण refractive index mu2 to 1 असं म्हणतो. आता बघा हा जो refractive index आहे, this refractive index is inversely proportional to the velocity of light, is inversely proportional to the wavelength of light. Okay, so when light is travel from one medium to the other medium, its velocity will be changed. Okay, म्हणजेच refractive index कशावर डिपेंड्स आहे? velocity वरती डिपेंड्स आहे. ओके, मग आता समजा आपण फर्स्ट मीडियमची velocity v1 पकडली आणि सेकंड मीडियमची velocity v2 पकडली, त्यामध्ये लांब वेवलेंथ λ1 पकडली पहिल्या मीडियम मध्ये आणि दुसऱ्या मीडियम मध्ये वेवलेंथ आपण λ2 पकडली, तर आपल्याला हेच इक्वेशन आणखी अशा पद्धतीने राईट करता येईल. दॅट इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसिस second medium to first medium is equal to sin I upon sin R is equal to v1 upon v2, velocity of first medium to second medium is equal to wavelength λ1 to λ2 is equal to mu2 to mu1. Okay, बघा refractive index of second medium is inversely proportional to the wavelength, is inversely proportional to the velocity. So this is the important phenomena related about the refraction of light. याचा थर्ड लॉ आहे, तिसरा लॉ. जसं आपण रिफ्लेक्शन मध्ये बघितलं होतं, velocity and wavelength of incident ray and reflected rays are same, पण इथे तसं होत नाही. आता इथं P आणि Q ची velocity आणि wavelength चेंज असणार. म्हणजे P हा तुमचा incident ray ची आणि reflected ray ची velocity आणि wavelength काय होते इथं चेंज होते, म्हणून याला आपण रिफ्रॅक्शन असं म्हणतो. रिफ्रॅक्शन म्हणजे लाईट एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल होणे. मग आता तिसरा लॉ काय सांगतो मग आपल्याला? दॅट इज in refraction phenomena the velocity and wavelength of light will be changed but frequency remains constant. frequency मध्ये कोणत्या प्रकारचा चेंज होत नाही. so this is the phenomena related about the refraction of light. आता याचे एक ऍप्लिकेशन आपण जर बघितलं, that is apparent depth and real depth. तर याच्यामध्ये दोन फेनॉमेना आहे बघा. application that is real depth and apparent depth. तर रियल डेप्थ आणि apparent depth कशा पद्धतीने आपण फाइंड आउट करतोय ते समजून घ्या. सपोज आपण एक छोटासा कोनिकल फ्लास्क बीकर घेतला आपण. ह्या बीकर मध्ये आपण जस्ट इमॅजिन दॅट दिस इज अ बीकर. ओके, दिस वन इज बीकर. या बीकर मध्ये आपण वाटर घेऊया. वाटर आणि ह्या बीकरच्या सेंटरला आपण एक कॉइन घेतोय. कॉइन आपला ऑब्जेक्ट आहे आणि हा जो कॉइन आहे हा आपण आउटर मीडियम म्हणजे रियर मीडियम मधून बघतोय. आता इकडे हा वाटर जे आहे, वाटर हे तुमचं झालं डेन्सर मीडियम आणि इकडे इयर आहे, इयर झालं तुमचं रियर मीडियम, रियर आणि वाटर इज अ डेन्सर मीडियम. आता समजून घ्या याचा काय इफेक्ट होतो. तर आपण ज्यावेळेस रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सेस बघितला त्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बद्दल काही टर्म मी तुम्हाला सांगतो. तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर डेन्सर मीडियम
denser medium is always large than the refractive index of real medium. ओके, म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मी जर डेन्सर मीडियम जर घेतला तर त्याची व्हॅल्यू रिअल मीडियम पेक्षा कशी असते, जास्त असते. आणि डेन्सर मीडियम मध्ये साधारण तो 1 पेक्षा जास्त असतो. रिअल मीडियम मध्ये तो x एक इतका असतो किंवा 1 पेक्षा कमी असतो. ओके, सो दिस इज द फेनोमेना. डेन्सर मीडियम मध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज ऑलवेज लेस दॅन 1, 1 पेक्षा मोठा असतो, इज ग्रेटर दॅन 1. आणि ते जर आपण रिअल मीडियम जर घेतलं तर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. ओके, तर 1 पेक्षा कमी किंवा 1 इतका असतो. दिस इज द फेनोमेना रिलेटेड अबाउट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर डेन्सर मीडियम अँड रिअल मीडियम. मग आता आपण ज्यावेळेस रिअल डेप्थ आणि ॲपरंट डेप्थ बघतोय तर वॉटर आपलं डेन्सर मीडियम आहे. ऑब्व्हियसली त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मॅक्झिमम असणार आहे. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण म्यू डी घेतलं आणि रिअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण म्यू आर घेतला. ओके, आणि इयरचा साधारण आपण 1 घेऊया. किती वेळ 1. मग आता आपण हा जो कॉइन जो आहे तो तुम्ही कुठून बघताय, तर तुमचा जो ऑब्झर्वर आहे तो कुठे, कंडिशन केस नंबर फर्स्ट, ऑब्झर्वर इन रिअल मीडियम आणि ऑब्जेक्ट इन डेन्सर मीडियम. ऑब्जेक्ट आपण जो कॉइन घेतलाय तो कुठे, डेन्सर मीडियम मध्ये, डेन्सर मीडियम. आता इथून हा ऑब्झर्वर हा कॉइनला बघतोय आउटसाइडने, तर आपल्याला हा कॉइन जो आहे तो सम डिस्टन्स अबोव दिसतो, तो बॉटमला दिसत नाही, तो वरती आलेला दिसतो. त्याच्या मागचं रिझन दॅट इज अ बेंडिंग ऑफ फेनोमेना, दॅट इज अ रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. तर आपल्याला तो इथं असल्यासारखा दिसतो. म्हणजे ऍक्च्युअली त्याची रिअल डेप्थ जी आहे ती आपण एच आर घेऊया आणि ॲपरंट डेप्थ जी आहे ती एच ए ॲझ्युम करूया. ओके, एक्स ॲपरंट हाईट अँड रिअल हाईट. मग आता इथं जर आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फाइंड आउट केला, डेन्सर मीडियम टू रिअल मीडियम इज इक्वल टू ॲपरंट डेप्थ, सॉरी रिअल डेप्थ अपॉन ॲपरंट डेप्थ. केस नंबर काय, आपण ऑब्झर्वर कुठे रिअल मीडियम मध्ये, ऑब्जेक्ट कुठे डेन्सर मीडियम मध्ये. त्यावेळेस तुम्हाला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर डेन्सर मीडियम टू रिअल मीडियम, आता रिअल मीडियम इयर जर पकडली तर व्हॅल्यू 1 होईल. इथं आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घेऊ शकतो इज इक्वल टू रिअल डेप्थ दॅट इज एच आर अँड ॲपरंट डेप्थ एच ए. ओके, आता डिस्टन्स बिटवीन रिअल डेप्थ आणि ॲपरंट डेप्थ तो किती आपल्याला अपवर्डला शिफ्ट झालेला दिसतो बॉटम पासून, त्याला म्हणलं तर शिफ्ट. हे जे डिस्टन्स आहे त्याला म्हणलं तर शिफ्ट एस. ओके, मग आपल्याला जर शिफ्ट फाइंड आउट करायची जर असेल इथं शिफ्ट, तर इथे शिफ्ट मिळेल तुम्हाला, दॅट इज शिफ्ट इज इक्वल एच आर मायनस एच ए. आता आपण इथं एच ए ची व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केली, दॅट इज एच आर अपॉन म्यू डी. एच ए इज इक्वल टू दॅट इम्प्लाइज ॲपरंट हाईट इज इक्वल टू एच आर अपॉन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ही व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली, दॅट इज एच आर minus HR upon mu. So HR will be common. So shift is equal to 1 minus 1 upon mu, or HR is equal to mu minus 1 upon mu. So this is a formula for the shift. Okay, हा काय फॉर्म्युला झाला, शिफ्टचा फॉर्म्युला झाला रिअल डेप्थ आणि ॲपरंट डेप्थ मध्ये. आता त्याच्यामध्ये केस नंबर 2 आहे. केस नंबर 2, आता केस नंबर 2 काय आहे बघा, केस नंबर 2. तर केस नंबर 2 मध्ये ऑब्झर्वर आता डेन्सर मीडियम मध्ये, ऑब्झर्वर इन डेन्सर मीडियम आणि ऑब्जेक्ट कुठे आहे, तर ऑब्जेक्ट आता रिअल मीडियम मध्ये, ऑब्जेक्ट इन रिअल मीडियम म्हणजे आपण काय करतोय, वॉटर मधून स्पेस मध्ये एअर मध्ये असलेला ट्री बघतोय. जस्ट मी टेक ॲज एक्झाम्पल. त्यावेळेस तुम्हाला इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मिळेल डेन्सर मीडियम साठी. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू ॲपरंट डेप्थ अपॉन रिअल डेप्थ. अशामध्ये हा फॉर्म्युला रिव्हर्स होईल. रिअल डेप्थ शिफ्ट पण तुम्हाला काय मिळेल, रिव्हर्स मिळेल. सो दिस इज अ फेनोमेना रिलेटेड अबाउट द रिअल डेप्थ अँड ॲपरंट डेप्थ. तर महत्त्वाची कंडिशन काय आहे, तर ऑब्झर्वर कुठे आहे आणि ऑब्जेक्ट कुठे आहे त्यानुसार. ऑब्झर्वर जर रिअल मीडियम मध्ये असेल आणि ऑब्जेक्ट जर डेन्सर मीडियम असेल तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज इक्वल टू रिअल डेप्थ अपॉन ॲपरंट डेप्थ. आणि जर ऑब्झर्वर डेन्सर मीडियम मध्ये असेल आणि ऑब्जेक्ट रिअल मीडियम मध्ये जर असेल तर तुम्हाला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मिळेल ॲपरंट डेप्थ अपॉन real depth. So this is the application of refraction of the light. Okay, after that we discuss about the next phenomena that is important, that is the total internal reflection.
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काय ते समजून घेऊया. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR. आता TIR ची कंडिशन, फर्स्ट कंडिशन दॅट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कधी होईल तर लाईट is always travel from denser medium to rear medium. Light कुठे travel होईल denser medium to rear medium always. Second important thing, angle of incidence is always greater than the critical angle. Angle of incidence always कशापेक्षा जास्त असलं पाहिजे तर critical angle पेक्षा जास्त असलं पाहिजे. Third, these are the two condition are important to understand the concept of total internal reflection. तर ह्या दोन कंडिशन आपल्याला माहित असणं खूप गरजेचं आहे. आता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मध्ये होतं काय ते आपण समजून घेऊया. ओके, आता जस्ट मी इमॅजिन दॅट आपण एक इंटरफेस घेतला, डिनॉमिनेटरला डेन्सर मीडियम आहे, डेन्सर, आणि वरती रियर मीडियम घेऊया, रियर मीडियम. ओके, याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स μ1 μ2 किंवा रियर म्हणूया, याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स μd. आता बघा मी सुरुवातीला काही नॉर्मल रेज ड्रॉ करतो. दिस इज फर्स्ट नॉर्मल रे, सेकंड नॉर्मल रे, थर्ड नॉर्मल रे अँड सो ऑन. ओके, असे जे नॉर्मल रे मी इथं इन्सिडेंट केले आणि हा तुमचा पॉईंट आहे. इव्हन तुम्ही लाईट काय करणार आहे, इन्सिडेंट करणार आहे. आता लाईट तुम्ही जर स्ट्रेट डिरेक्शननी ट्रॅव्हल केली इथं. ओके, दिस अँगल ऑफ नो अँगल ऑफ इन्सिडेंस, तर लाईट स्ट्रेट डिरेक्शन जाईल, त्याला म्हणलं तर ट्रान्समिशन ऑफ लाईट. पण आता तुम्ही काय केलं, ज्यावेळेस सेकंड पार्टमध्ये अँगल ऑफ इन्सिडेंस इन्क्रीज केला. ओके, हा अँगल ऑफ इन्सिडेंस काय केलं तुम्ही इन्क्रीज केला. इथं कोणत्या प्रकारचा आहे, नॉर्मल रे आणि इन्सिडेंट रे कोणत्या प्रकारचा अँगल नाही, 0 अँगल आहे. आता तुम्ही अँगल ऑफ इन्सिडेंस इन्क्रीज केला. ओके, नॉर्मल रे मध्ये आणि इन्सिडेंट रे यांच्यामधला अँगल ऑफ इन्सिडेंस. ओके, त्यावेळेस तुम्हाला आता लाईट दुसरा एक महत्त्वाचा फेनॉमेना आहे. ज्यावेळेस लाईट डेन्सर मीडियम मधून रिअर मीडियम मध्ये आपण पास करतो त्यावेळेस तुमचा जो रिफ्रॅक्टेड रे तो नॉर्मल रे पासून आवेला बेंड होईल. ओके, म्हणजे तिला हा रे जो आहे तो अशाप्रकारे बेंड होणार. पहिला पार्ट हा मिळेल तुम्हाला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. मी अँगल ऑफ इन्सिडेंस आणखी इन्क्रीज केला. ओके, आणखी इन्क्रीज केला आणि अशा पद्धतीने इन्क्रीज केला की जेणेकरून मला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन जे आहे तो किती मिळाला, एक्झॅक्ट 90 मिळाला. R is equal to 90 डिग्री अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. त्यावेळेस दिस अँगल ऑफ इन्सिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल अँगल. त्यावेळेस त्या अँगल ऑफ इन्सिडेंसला म्हणलं तर क्रिटिकल अँगल. कॉन्सेप्ट समजून येते तुमच्या, कॉन्सेप्ट समजते तुम्हाला काय सांगतोय मी. अँगल ऑफ क्रिटिकल अँगल म्हणजे काय, द अँगल ऑफ इन्सिडेंस, अँगल ऑफ इन्सिडेंस असं तुम्ही अँगल ऑफ इन्सिडेंस घ्या की ज्या अँगल ऑफ इन्सिडेंस घेतल्यानंतर तुम्हाला मिळणारा रिफ्रॅक्टेड रेज आहे तो नॉर्मल बरोबर किती अँगल क्रिएट करत, दॅट इज अ 90 डिग्री. म्हणजे तुम्हाला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती मिळेल, 90 डिग्री. देन अँगल ऑफ इन्सिडेंस इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल अँगल. आता लास्ट केस मध्ये बघा, तुम्ही जर तुमचा अँगल ऑफ इन्सिडेंस जो आहे तो ह्या क्रिटिकल अँगल पेक्षा इन्क्रीज केला, दॅट इज अँगल ऑफ इन्सिडेंस इज ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल अँगल, त्यावेळेस तुमचा रे जो आहे तो आता काय होणार नाही, सेकंड मीडियम मध्ये पासच होणार नाही, रिअर मीडियम मध्ये पास होणार, तो काय रिटर्न बॅक येईल. ओके, this phenomena is called as angle of, sorry, this phenomena is called as total internal reflection, TIR, total internal reflection. मग आता क्रिटिकल अँगलचा फेनॉमेना आपण इथे डिस्कस केला. क्रिटिकल अँगल, हा क्रिटिकल अँगल काय असतो ते आपण समजून घेऊया. आता आपण समजा इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स नुसार जर फाइंड आउट करायचं, स्नेल लॉ नुसार जर फाइंड आउट करायला जर गेलं तर आपला स्नेल लॉ काय सांगेल, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आता लाईट कुठून कुठे पास करतोय, डेन्सर मधून रिअर मध्ये. मग आपण इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसं बघणार, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ रिअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम इज इक्वल टू सेम साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R. आता बघा, आता कंडिशन
कंडिशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, कंडिशन ऑफ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगलची काय कंडिशन आहे? व्हॉट इज कंडिशन ऑफ क्रिटिकल एंगल? दॅट इज I is equal to IC. कधी? When R is equal to 90 degree. So if substitute this value in that equation, so refractive index of real medium to denser medium is equal to sin I C upon sin 90. आता sin 90 तुम्हाला माहितीच आहे. आता हे आपण असे रिप्रेझेंट करू शकतो. Refractive index of real medium to denser medium is equal to sin IC only. Because sin 90 is 1. आता रिफ्रॅक्टिव्ह आपण रिअर मीडियम जर आपण EL जर घेतली तर EL जर घेतलं तर रिफ्रॅक्टिव्ह रिअर मीडियम किती असणार आहे? 1 असणार आहे. म्हणजे इक्वेशन कसं राईट करू शकतो आपण? 1/μ इज इक्वल टू sin IC. मग आपल्याला IC जर फाइंड आउट करायचं असेल, सो IC इज इक्वल टू sin इनवर्स in bracket 1/μ. So this is a critical concept of critical angle. That is IC equal to sin inverse 1/μ. So this is the phenomena related about the critical angle. Okay. Okay, आता आपण तर पुढचं ऍप्लिकेशन बघूया. दॅट इज रिफ्रॅक्शन थ्रू द प्रिझम. आपण एक ABC हा प्रिझम घेतलाय. त्यातला AB आणि AC जे आहेत त्या काय रिफ्रॅक्टिंग एजेस आहे. ह्या रिफ्रॅक्टिंग एजेस वरती आपण एक रे इन्सिडेंट केला. सपोज आय से दॅट इज IP इज युअर इन्सिडेंट रे आणि आपण हा EB ह्या इंटरफेस वरती इन्सिडेंट केला. त्यावेळेस इथं I हा अँगल क्रिएट होतो. नंतर हा रे इथून रिफ्रॅक्ट झाला आणि नंतर ह्या Q पॉईंट पासून परत काय झाला? बाहेर रिफ्रॅक्ट झाला. ओके. त्यावेळेस आपल्याला इथं आपण हे नॉर्मल M आणि N हे दोन नॉर्मल रे घेतलेले. ओके. मग त्यावेळेस हा अँगल इमर्जंट दिस अँगल ऑफ इन्सिडन्स इथं R1 आणि R2 आपले हे रिफ्रॅक्टिव्ह अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन तयार होतात. नंतर A इज अँगल ऑफ प्रिझम आहे. तर आपण इथं बघूयात. आता आपल्याला एक डेरिव्हेशन सॉल्व करायचे. सो इन क्वाड्रिलॅटरल APOQ एक क्वाड्रिलॅटर घेतला. कोण घेतलं बघा? APOQ. परत बघा APOQ. तुम्हाला माहितीच आहे क्वाड्रिलॅटरच्या कोणत्याही दोन अँगलचे ॲडिशन जे आहे ती 180 डिग्री असते. म्हणून आपण दोन अँगल घेतले A आणि O. A प्लस O किती असणार? हा 180 डिग्री. आणि आपण दुसरा एक ट्रायंगल घेतला. दॅट इज ट्रायंगल POQ. ट्रायंगल POQ. मग ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची ॲडिशन 180 डिग्री असते. सो R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल 180 डिग्री. इक्वेशन 1 आणि 2 आपण जर सॉल्व जर केलं. ओके. तर A प्लस O इज इक्वल काय मिळेल आपल्याला? कारण दोघांची LHS सेम आहे. RHS सेम आहे. LHS पण सेम असतं. म्हणजे फ्रॉम 1 and 2 we simply say that from equation 1 and 2, okay, LHS equal RHS is same, then LHS is also same. So A plus O is equal to R1 plus R2 plus O get cancelled. Then we get angle of prism A is equal to R1 plus R2. This is equation number 3. हे महत्त्वाचं इक्वेशन आपल्याला मिळालं. दॅट इज अँगल ऑफ प्रिझम इज इक्वल टू R1 प्लस R2. नंतर आपण परत ट्रायंगल घेतला DPQ आणि इथे एक्सटेरियर अँगल थेरम यूज केला. तर अँगल ऑफ डिव्हिजन एक्सटेरियर अँगल डेल्टा आपल्याला मिळेल इंटरनल दोन अँगलची सम. ओके. सो I मायनस R1 प्लस E मायनस R2. आता हे आपण जर सॉल्व जर केलं तर I प्लस E मायनस R1 प्लस R2. परंतु R1 प्लस R2 आपण इक्वेशन नंबर 3 वरून A ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती झाली. सो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E मायनस A. हा A तिकडे जर घेतला आपण तर आपल्याला सिंपल मिळेल. दॅट इज I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A. द मिनिंग इज हियर दॅट इज A प्लस डेल्टा. त्याचा मिनिंग काय होतं बघा? द टोटल angle of incidence plus angle किंवा sum of angle of incidence and angle of emergence equal to the angle of prism plus angle of deviation. आता बघा आपल्याला प्रिझम फॉर्म्युला डिस्कस करायचं. पण प्रिझम फॉर्म्युल्यासाठी एक कंडिशन आहे. आपण जर अँगल ऑफ इन्सिडन्स जर इन्क्रीज करत जर चाललो, अँगल ऑफ इन्सिडन्स जर इन्क्रीज करत जर चाललो तर हा अँगल ऑफ डिव्हिजन जो आहे तो बघा अशा पद्धतीने अँगल ऑफ डिव्हिजन कमी कमी होत चालतो. म्हणजे तुम्ही एक ग्राफ जर घेतलं. ओके. तर ह्या ग्राफमध्ये आपण काय करतोय तर इकडं डेल्टा आहे आणि इकडं y axis अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे. हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स इन्क्रीज करत चाललो तर अँगल ऑफ डिव्हिजन काय होत चालतो? कमी कमी होत चालतो एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पर्यंत. ओके. मग ती पर्टिक्युलर व्हॅल्यू काय आहे? ज्यावेळेस तुमचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा इक्वल टू इमर्जंट रे होतो त्यावेळेस तुम्हाला अँगल ऑफ डिव्हिजन जो आहे तो सगळ्यात मिनिमम मिळेल. ओके. डेल्टा एम कधी मिळेल? I इज इक्वल टू E. आणि दुसरी कंडिशन काय? त्यावेळेस R1 आणि R2 हे दोन्ही अँगल कसे असतील तर सेम असतील. ओके. त्यावेळेस तुम्हाला I इज इक्वल टू काय मिळतो?
ई मिळतो त्या कंडिशनला या डेल्टा म्हणलं होतं अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन. ओके, अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन. आणि इथून पुढे तुम्ही आय परत इन्क्रीज करायला सुरुवात केली तर अँगल ऑफ डेव्हिएशन परत काय होतं, इन्क्रीज होतो. ओके, मग याच्यानुसार आपण जर प्रिझम फॉर्म्युला जर डिस्कस केला, प्रिझम फॉर्म्युला, तर प्रिझम फॉर्म्युलाची कंडिशन काय आहे बघा, तर I इज इक्वल टू ई कधी, दॅट इज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम अँड R1 इज इक्वल टू R2. ओके, मग आता R1 इज इक्वल टू R2 जर असेल तर इक्वेशन नंबर 3 आपल्याला माहिती आहे. देअरफॉर A इज इक्वल टू काय मिळेल, R1 प्लस R2 दॅट इज इक्वल टू 2R. दॅट मीन्स दॅट इम्प्लाइज अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज इक्वल टू A बाय 2. आणि हीच व्हॅल्यू आपण जर ह्या इक्वेशन सबस्टिट्यूट केली, ओके, सो I प्लस ई म्हणजेच I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम. ओके, दॅट इज 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम. So that implies I is equal to A plus delta M by 2. हा मिळाला तुम्हाला अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि इथं हा मिळाला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. मग आता प्रिझम फॉर्म्युलेसाठी आपण स्नेल लॉ यूज करूयात फ्रॉम द सरफेस ए बी. मग आता प्रिझम फॉर्म्युला काय येईल तुमचा, सो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ काय सांगेल, दॅट इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R. आता तुम्हाला I पण माहिती आहे R पण माहिती आहे, ही व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट जर केली तर आपल्याला मिळेल साइन I इन ब्रॅकेट A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन A बाय 2. इथं आपण काय केलं, R ची आणि I ची व्हॅल्यू काय केली, सबस्टिट्यूट केली. I इज A प्लस डेल्टा M बाय 2 आणि R इज A बाय 2. याला म्हणलं जातं प्रिझम फॉर्म्युला. इट इज कॉल्ड ॲज अ प्रिझम फॉर्म्युला. काही एक्झाम्पल याच्यावरती विचारतात, त्यासाठी तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व करता आलं पाहिजे किंवा त्याचा फॉर्म्युलाही कसा डिझाइन केला ते आपण याच्यामध्ये डिस्कस केलं. आता आपल्याला बघायची कंडिशन ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन. ओके, मग आता आणखी मिनिमम डेव्हिएशनची कंडिशन जर बघायची असेल, अँगल डेल्टा एम फाइंड करायचं असेल तर इफ डेव्हिएशन थ्रू थिन प्रिझम असं म्हणलं जातं, डेव्हिएशन थ्रू थिन प्रिझम, डेव्हिएशन थ्रू थिन प्रिझम. ओके, थिन प्रिझम म्हणलं की त्याचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स फार स्मॉल असतो. आता इथं आपण जर बघितलं अँगल ऑफ प्रिझम हा खूप स्मॉल आहे, डेल्टा एम खूप स्मॉल आहे. ओके, त्यावेळेस काय मिळालं तुम्हाला, साइन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा कधी, व्हेन थीटा इज व्हेरी स्मॉल. मग आपल्याला हे इक्वेशन कसं लिहिता येईल बघा, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन A बाय 2. म्हणजेच हे लिहिता येईल A प्लस डेल्टा एम divided by 2 divided by A by 2. So 2 get cancelled. So this equation A plus delta m divided by A. So we simply say that how to write as mu is equal to A upon A is 1 plus delta m upon A. आता बघा कंडिशन ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन, हा 1 इकडे आणला हा होईल डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट, हा 1 तिकडे गेला मायनस आणि हा तिकडे गेला मल्टिप्लाय होईल. सो ए इन ब्रॅकेट म्यू मायनस 1. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर द मिनिमम डेव्हिएशन और डेव्हिएशन थ्रू द थिन प्रिझम. ओके, ज्याचा अँगल प्रिझम अँगल फार स्मॉल असतो आपण थिन प्रिझम असं म्हणतो. ओके, सो डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट म्यू मायनस 1. Okay, so this is the next application importance, that is refraction through the prism. This is the prism formula and this is the condition of deviation through the thin prism. आता बघा आपला पुढचा कॉन्सेप्ट आहे कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर अँड कॉन्सेप्ट ऑफ लेन्स. तर बघा मिरर दॅट इज टू टाइप्स अगेन, कॉन्वेक्स मिरर अँड कॉन्केव्ह मिरर. आता कॉन्वेक्स and this one is concave. आता कॉन्वेक्स आणि कॉन्केव्ह मध्ये काय फरक बघा, कॉन्वेक्स म्हणलं की आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग आणि इनर पार्ट इज कोटिंग. कोटिंग केलेलं इनर पार्ट असतो आणि आउटर पार्ट काय असतो, रिफ्लेक्टिंग असतो. त्याला म्हणायचं कॉन्वेक्स मिरर. ओके, आणि कॉन्केव्ह दॅट इज इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, आउटर पार्ट इज कोटिंग, सिल्वर कोटिंग केलेलं असतं. ओके, सो in this way light is incident and light is reflect. Okay, so this is the phenomena that is a concave mirror. तर याच्यामध्ये आपल्याला इम्पॉर्टन्स आहे सीरीजच्या दृष्टीने, that is a mirror formula.
सो मिरर फॉर्म्युला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. आता त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टन्स जर आपण समजून घ्यायचा जर प्रयत्न केला तर इम्पॉर्टन्स काय, तर मिरर फॉर्म्युलामध्ये तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन इम्पॉर्टन्स आहे. आता साइन कन्व्हेन्शन म्हणजे काय, तुम्ही जो हा समजा आपण एक मिरर घेऊया, जस्ट इमॅजिन कॉन्व्हेक्स असेल किंवा कॉन्व्हेक्स असेल, ते समजून घ्या, एकदम सिंपल आहे. तर याचा जो सेंटर असेल आपण पोल असं म्हणतो. नंतर मिरर जर घेतला तर त्याचा जो हा स्फिरिकल पार्ट आहे, सरफेस आहे, तो एक स्फिरिकल मिरर असतो. त्या स्फिरिकल मिररचा आपण एक पार्ट घेतो. ओके, हा मिरर पार्ट झाला. मग इकडं रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, मग पोल पासून सेंटर ऑफ कर्वेचरचं डिस्टन्स ज्याला आपण रेडियस ऑफ कर्वेचर असं म्हणतो. मग आता ऑब्जेक्ट आपण लेफ्ट साईडला घेतलं, मग पोल पासून ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स हे आपण यू पकडतो. नंतर आपल्याला सपोज आपण इथे इन्सिडेंट केला, नंतर इन्सिडेंट केल्यानंतर त्याची व्हर्च्युअल इमेज आपल्याला इथे मिळाली. सपोज दिस पर्टिक्युलर पॉईंट, त्यानंतर आपण इमेज डिस्टन्स, सो हे आपण व्हीनी दाखवत असतो. कसे दाखवत असतो, व्हीनी. ओके, तर इथे यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टन्स, पोल पासून ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. नंतर व्ही इज इमेज डिस्टन्स, पोल पासून इमेजचं डिस्टन्स. एफ इज अ फोकल लेंथ. आता फोकल लेंथ आणि रेडियस ऑफ कर्वेचरचं रिलेशन एफ इज इक्वल टू r/2. इन मिररमध्ये तुम्हाला फोकल लेंथ आणि रेडियस ऑफ कर्वेचरचं रिलेशन, दॅट इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2. आता आणखी याच्यामध्ये साइन कन्व्हेन्शनचे रूल काय बघा, तुम्ही लाईट जी आहे ती ऑलवेज ट्रॅव्हल फ्रॉम लाईट रे और रे ऑफ लाईट ऑलवेज ट्रॅव्हल फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. लाईट कशी पास करायची, ऑलवेज लेफ्ट टू राईट. दुसरा रूल जो आहे, ऑल डिस्टन्स मेजर फ्रॉम द पोल. सगळे डिस्टन्स जे आहे ते आपण पोल पासूनच मेजर करणार. नंतर तुम्ही पोल पासून लेफ्टला जर मेजर करत असाल लेफ्टला, तर डिस्टन्स टेक ॲज निगेटिव्ह. तुम्ही पोल पासून राईटला मेजर करत असेल तर डिस्टन्स टेक ॲज पॉझिटिव्ह. पोल पासून अपवर्डला जात असेल तर पॉझिटिव्ह, पोल पासून डाऊनवर्डला येत असेल तर निगेटिव्ह. साइन कन्व्हेन्शन जर घेतलं आपण, दिस इज अ पोल, राईट साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साइड निगेटिव्ह, अपवर्ड पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड निगेटिव्ह. ऑल डिस्टन्स मेजर फ्रॉम दिस पोल. राईटला गेले तर पॉझिटिव्ह, अपवर्डला गेले तर पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्डला आले तर निगेटिव्ह, लेफ्टला आले तर निगेटिव्ह. सो दिस इज द साइन कन्व्हेन्शन रूल्स. ओके, हे इम्पॉर्टन्स आहे. आता पुढचा कन्सेप्ट आहे, दॅट इज कन्सेप्ट ऑफ लेन्स. परत कॉन्व्हेक्सिव्ह, कॉन्केव्ह आणि कॉन्व्हेक्स लेन्स तसे भरपूर आहे. बाय कॉन्व्हेक्स आहे, बाय कॉन्केव्ह आहे, प्लेनो कॉन्व्हेक्स आहे, प्लेनो कॉन्केव्ह आहे. ओके, तर आपल्याला इम्पॉर्टंट जे आहेत दॅट इज कॉन्व्हेक्स अँड कॉन्केव्ह लेन्स. मग आता बघा इथं मी लेन्स फॉर्म्युला घेईन, अगोदर तुम्हाला बाय कॉन्केव्ह आणि कॉन्व्हेक्स दाखवतो. बाय कॉन्व्हेक्स लेन्स, ओके, अँड कॉन्केव्ह, बाय कॉन्केव्ह लेन्स. तर ही कॉन्केव्ह लेन्स, इनर पार्ट is reflecting, outer part is reflective. This is a lens. We need a lens formula, that is 1/f is equal to 1/- (1/u) किंवा 1/f is equal to 1/u minus 1/v. This is a lens formula. Okay, हा काय तुमचा लेन्स फॉर्म्युला, इम्पॉर्टन्स फॉर्म्युला आहे. त्याच्यावर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम विचारले जातील. आता हा कॉन्सेप्ट जो आहे सीईटी याच्यावरती फार मिनिमम कुछ एखादा प्रॉब्लेम तुम्हाला म्हणजे 2-3 वर्षातून एखाद्या वेळेस विचारलं, म्हणून आपण हा कन्सेप्ट जास्त डिटेलमध्ये डिस्कस नाही केला. पण लेन्स फॉर्म्युला आणि मिरर फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात असणं गरजेचं आहे. ओके.